Today we will begin with study tour 2 on page number 28. Here you see a lullaby, Minnie and Winnie, and today we are going to enjoy this lullaby. So let's enjoy. Here we see a picture of a moon, stars, and Minnie and Winnie. These are Minnie and Winnie. Okay? And where are they sleeping? They are sleeping in a shell. So let's enjoy the poem. Minnie and Winnie slept in a shell. Sleep, little ladies, and they slept well. This is first stanza. Pink was the shell within, silver without. Sounds of the great sea wandered about. This is second stanza. Sleep, little ladies, wake not soon. Echo on echo dies to the moon. Third stanza. Two bright stars peeped into the shell. What are they dreaming of? Who can tell? Fourth stanza. Started a green linnet out of the croft. Wake, little ladies, the sun is aloft. Fifth stanza. And the name of the poet is Alfred Lord Tennyson. This is the name of the poet, Alfred Lord Tennyson. Alfred Lord Tennyson has written this poem. यांनी ही कविता लिहिली. कवीचं नाव काय? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. ओके. दिस इज द टायटल ऑफ द पोएम. कवितेचं शीर्षक, द टायटल ऑफ द पोएम, मिनी अँड विनी, a lullaby, title of the poem, and this is the poem. This one is first stanza, this one is second stanza, this one is third stanza, this one is fourth stanza, and this one is fifth, that is last stanza. So in all the poem has 5 stanzas. Stanza number 1, stanza number 2, stanza number 3, stanza number 4, and stanza number 5. So this poem has got 5 stanzas. And the name of the poet is given at the end, Alfred Lord Tennyson. So today we happen to learn so many things. We happen to learn the title of the poem. We happen to learn the number of stanzas in the poem. We happen to learn the name of the poet. So friends, when a poem comes before you, ज्यावेळी आपल्यासमोर एक कविता असते, आपल्याला त्या पोएमचं टायटल, त्या पोएममध्ये एकूण किती स्टांजाज आहेत आणि हू इज द पोएट ऑफ द पोएम, या गोष्टी आपल्याला सहज लक्षात येतात, किंबहुना आपण त्या लक्षात घ्यायला हव्यात. व्हॉट इज देअर इन द पोएम, या कवितेत जे काही आहे, इट इज देअर इन द पिक्चर, या पिक्चरमध्ये आहे. मिनी अँड विनी slept in a shell and they are sleeping quietly. So friends, this is a beautiful poem written by Alfred Lord Tennyson. Now we shall move to complete the pointer activities on this poem. Now this is the first pointer. Learn the poem by heart and recite it. आपल्याला ही कविता घरी मोठ्याने वाचायची आहे, पाठांतर करायची आहे. इट्स अ व्हेरी सिम्पल पोएम, लहान कविता आहे. इट हॅज ओनली 5 स्टांजाज अँड यू कॅन वॉच माय व्हिडिओ, माझा व्हिडिओ पुन्हा बघा, हाऊ टू रिसाइट दिस पोएम. सो यू कॅन लर्न इट बाय हार्ट. तुम्हाला सहज ही पोएम मोठ्याने बोलता येईल, समजेल. ओके. सेकंड पॉइंटर, सेकंड ॲक्टिव्हिटी, फाइंड द रायमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. These words are given. Shell, shell साठी रायमिंग वर्ड आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. रायमिंग वर्ड फॉर शेल,
rhyming word for without, rhyming word for soon, rhyming word for shell, rhyming word for craft. सो आपण आज फर्स्ट स्टांजा बघूया. शेल, rhyming word for shell is well. Shell, well, shell, well, shell, well. विनी लेडीज हे रायमिंग वर्ड्स आहेत का? नाही. विनी शेल नो रायमिंग वर्ड्स. मग रायमिंग वर्ड्स कुठले आहेत? शेल, वेल. विदाउट, अबाउट, विदाउट, विदाउट, अबाउट, विदाउट, अबाउट. सो दीज आर रायमिंग वर्ड्स. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला शेल, विदाउट, सून, शेल अँड क्रॉप्ड यासाठीचे रायमिंग वर्ड्स आपण सहज फाइंड आउट करू शकतो. ओके, रायमिंग वर्ड्स कसे फाइंड आउट करायचे आपण या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये हे सरळ पाहिलेलं आहे. नाव लुक ॲट दिस थर्ड ॲक्टिव्हिटी, थर्ड पॉइंटर. फ्रॉम द पोएम कॉपी द फॉलोइंग वर्ड्स. काय करायचं विद्यार्थी मित्रांनो? कॉपी द फॉलोइंग वर्ड्स. And where will you copy the words from? Yes, we will copy the words from the poem. So copy the words that begin with S. Words beginning with S are shell, slept, sleep. These are words beginning with S. Okay? Second is words that have the letter L. Words that have the letter L. Words having the letter L is little, ladies, shell. या तिन्ही वर्ड्स मध्ये L हे लेटर आहे ना. ओके, रिमेनिंग पार्ट तुम्ही करायचं. नाव कॉपी द वर्ड्स दॅट आर द पेअर्स ऑफ ऑपोजिट्स. विरुद्धार्थी शब्दांचे जोड्या तुम्हाला कॉपी आउट करायच्या आहेत. Copy the words or four things that you may see in the sky. So what things we see in the sky? आपण आकाशात कोणकोणत्या गोष्टी पाहतो, कोणकोणत्या वस्तू पाहतो. Those things have occurred in the poem. कवितेत आलेल्या आहेत त्या. So copy them from the poem. पोएम मधून हे कॉपी करायचे आहेत. And if you have any doubts regarding this, या दोन्ही संदर्भात तुम्हाला काही डाऊट्स असतील तर डू कॉल मी. मला कॉल करा. I will be there to help you. Fourth activity. Minnie and Winnie slept in a shell. Minnie and Winnie slept well in a shell. Minnie and Winnie slept well in a shell. Can you think of other safe and nice places where you can sleep well? Interesting activity. आता Minnie and Winnie, where did they sleep? ते कुठे झोपलेत? They slept in a shell. Shell मध्ये ते झोपलेत. Now can you think of other safe and nice places? इतर काही जागा तुम्हाला सांगता येतील का? अदर प्लेसेस वेअर यू कॅन स्लीप वेल, वेअर दे कॅन स्लीप वेल. विचार करा यावर. हां, मी एक तुम्हाला एक्झाम्पल सांगतो. दे स्लेप्ट इन अ फॉरेस्ट. दे स्लेप्ट इन अ हट. दे स्लेप्ट इन अ रूम. दे स्लेप्ट इन अ mother's arm. Okay. Activity number 5. Find and copy the following from the poem. ही ॲक्टिव्हिटी आपली ऑलरेडी झालेली आहे. आपण बघा, आजपासून 2 आठवड्यापूर्वी वी हॅपन टू लर्न द स्टेटमेंट्स. आपण स्टेटमेंट्स काय असतात ते पाहिले होत्या. वी हॅपन टू लर्न क्वेश्चन्स. वी हॅपन टू लर्न कमांड्स. आपण एक्सक्लेमेशन्स पण बघितले होते. सो लुक ॲट द पोएम अगेन. ही पोएम आपल्याला पुन्हा वाचायची आहे. अँड वी आर सपोज टू फाइंड 2 स्टेटमेंट्स. नाव हिअर इज अ फर्स्ट स्टेटमेंट. मिनी अँड विनी स्लेप्ट इन अ शेल. इट्स अ स्टेटमेंट. मिनी आणि विनी एका शेलमध्ये झोपल्यात. स्टेटमेंट आहे, एंडिंग विथ अ फुल स्टॉप. ओके. स्लीप लिटल लेडीज हे काय आहे विद्यार्थी मित्रांनो? एक्सक्लेमेशन. अँड दे स्लेप्ट वेल हे काय? स्टेटमेंट. नाउ वेअर विल यू फाइंड द क्वेश्चन? क्वेश्चन कुठे आहे? हिअर इज अ क्वेश्चन. व्हॉट आर दे ड्रीमिंग ऑफ? क्वेश्चन मार्क ॲट द एंड. इट्स अ क्वेश्चन. ओके.
Now commands, where is command? Yes, here is a command. Sleep little ladies. As I told you earlier, मी तुम्हाला बघा मगाशीच सांगितलेलं की कमांड्स ऑलवेज बिगिन विथ अ वर्ब. कमांड्सला वर्बने सुरुवात होते. स्लीप लिटल लेडीज, शांत झोपा. स्लीप लिटल लेडीज. सो दिस इज अ कमांड. सो फ्रेंड्स, इन दिस वे फक्त या पोएममधूनच नाही तर या अगोदरचे झालेले सर्व लेसन्स किंवा यापुढे होणारे काही लेसन्स असतील, काही टेक्स्ट असतील, त्यातून तुम्हाला 2 पेक्षा जास्तीच्या स्टेटमेंट्स, 5 क्वेश्चन्स, 5 कमांड्स फाइंड आउट करा. लिस्ट देम इन युअर नोटबुकमध्ये लिस्ट करा. बघा किती छान इंटरेस्टिंगली होतं. नाउ दिस इज ओरल ॲक्टिव्हिटी. ही ओरल ॲक्टिव्हिटी आहे. लर्न टू से द फॉलोइंग फास्टर अँड फास्टर. हे सेंटेन्सेस आपल्याला फास्ट अँड फास्टर वाचायचे आहेत. शी सेल्स, शी सेल्स. शी सेल्स, शी सेल्स. Swan swam over the sea, swim, swam, swim. She sails on the seashore. Swam over the sea, swim, swam back again, will swam. So friends, in this way you learn saying this sentence as fast as possible. Okay? Preposition.